Dear students, welcome to our online session of the course Manufacturing Process. Before going to the lecture, let me introduce myself. I am Naushad, working as a lecturer in Mechanical Department, Government Polytechnic College, Palakkad. Let us see the syllabus first. We have 4 modules. In the first module, deals with the basic measuring instruments. And the second topic, a special tool called gauges, usually used for inspection purpose. And third topic, comparators, which is used to compare measurements. Module 2 will discuss the basic metal joining processes such as welding, soldering and brazing. So in that module, we will discuss the equipment side of these 3 metal joining processes and the tools required, safety precautions, procedure for joining. Next module, there are 2 topics in module 3. One is the internal structure of materials. The second topic, mechanical working of metals like hot working and cold working. And the last module, the basic manufacturing process called casting, foundry, and specifically the molding process of plastics. So let me once again, first module deals with the measuring instruments. The second module, basic metal joining processes. Third module, structure of materials and mechanical working of metals. And the last module, casting, foundry and molding process of plastics. Let us see first module in detail. In the first topic, we will see the classification of measuring instruments. The instruments we regularly use in workshops and industry, that is vernier caliper, micrometer, vernier height gauge, vernier depth gauge and vernier bevel protractor. You will see working of all these measuring instruments, and then move on to the classification of gauges. And we'll discuss the use of the following gauges: plug gauge, ring gauge, snap gauge, screw pitch gauge, feeler gauge and standard wire gauge. The last topic, comparators. First, we'll see the classification of comparators, then its working. There are 5 course outcomes in this course. And the first module contains only the first course outcome, CO1. After completion of this module, the student will be able to classify measuring instruments, gauges and comparators with their application. We will see only the introduction part in this lecture. So what is a manufacturing process? As we all know, manufacturing process എന്ന് പറയുന്നത് raw material
നമ്മൾ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എസ്പെഷ്യലി in large scale industrial operation. In other words, manufacturing process is a making of product using industrial machines. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രീമാണ് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതില് നമ്മുടെ സിലബസിൽ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൊഡ്യൂൾസിലെ സിലബസിലുള്ള മാത്രം ആണ് നമ്മൾ ഈ കോഴ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂള് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. മെട്രോളജി എന്ന വേർഡ് നമുക്ക് ഫെമിലിയർ അല്ല, കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഫെമിലിയർ അല്ല. മെട്രോളജി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല, സയൻസ് ഓഫ് മെഷർമെന്റ് ഇനിയാണ് നമ്മൾ മെട്രോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ലീഗൽ മെട്രോളജി ആണ് നമ്മുടെ ഈ പെട്രോൾ പമ്പിലുള്ള ഫ്ലോ മീറ്റേഴ്സിന്റെ കാലിബ്രേഷന്റെ അതോറിറ്റി ലീഗൽ മെട്രോളജിയാണ്. അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഗുഡ്സ് വെഹിക്കിൾസ് അതിന്റെ വെയിറ്റ് നോക്കാനും നമ്മൾ വെയിങ് ബാലൻസിൽ കൊണ്ടു നിർത്തി അതിന്റെ വെയിറ്റ് നോക്കാറുണ്ട്. അതിന്റെയും കാലിബ്രേഷന്റെ അതോറിറ്റി അതിന്റെ ടെസ്റ്റിംഗിന്റെ ഒക്കെ അതോറിറ്റി ലീഗൽ മെട്രോളജിയാണ്. മെട്രോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ല, സയൻസ് ഓഫ് മെഷർമെന്റ് എന്നതാണ് അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ. നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ മെഷർമെന്റിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ബോധർ ചെയ്യുന്നത്? മെഷർമെന്റിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കൊരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് വഴി കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഷേപ്പും സൈസും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഷേപ്പും സൈസും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മെഷർമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയമെൻഷൻ എടുക്കുന്നത്. ഇതില് ഈ ഷേപ്പും സൈസും കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ട കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ ഇന്റർചേഞ്ചബിൾ പാർട്സ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഷേപ്പിന്റെയും സൈസിന്റെയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് വളരെയധികം കൂടുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഒരു ക്ലോക്കിലെ ബാറ്ററി ചാർജ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കടയിൽ ചെന്ന് വേറെ ബാറ്ററി വാങ്ങിച്ച് ഇത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. ആ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത ബാറ്ററിന്റെ ലെങ്ത്തും ഡയാമീറ്ററും, പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിന്റെയും നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിന്റെയും തമ്മിലുള്ള ലെങ്ത്തും ഡയാമീറ്ററും ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിമിറ്റിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സ്ലോട്ടിനകത്ത് അത് റിമൂവ് ചെയ്ത ആ സ്ലോട്ടിനകത്തേക്ക് ഈ ബാറ്ററി ഫിറ്റ് ആയിരിക്കില്ല. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഡയമെൻഷൻ അതിന് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം മാനുഫാക്ചറിങ് വഴി ആ ഡയമെൻഷൻ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. ഇതുപോലെ ഇന്റർചേഞ്ചബിൾ പാർട്സിലാണ് ഈ ഡയമെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മെഷർമെന്റിന് കൂടുതലായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത്. ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, സിലിണ്ടറിനകത്ത് പിസ്റ്റൺ റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സിലിണ്ടറിന്റെ ID ഇന്റേണൽ ഡയമീറ്ററിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് പിസ്റ്റന്റെ ഔട്ട്സൈഡ് ഡയമീറ്റർ എങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഫിറ്റ് ആവില്ല. അപ്പൊ അവിടെ ഇതുപോലെ ഇന്റർചേഞ്ചബിൾ ഒരു പാർട്ട് മാറ്റി വേറൊരു പാർട്ട് വെക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഡയമെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മെഷർമെന്റിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഏരിയയിലും കൂടി നമുക്ക് ഈ മെഷർമെന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അത് മീറ്റിംഗ് പാർട്സ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ മെഷർമെന്റ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇനി സാധാരണ നമ്മൾ മെട്രോളജിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന 3 ടേം ആണ്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ മെഷറന്റ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റ്. ഈ 3 ടേം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ മെഷറന്റ്. നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ ഇതെന്താണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മളൊരു തുണിയെടുക്കാനായിട്ട് ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പിലേക്ക് പോവുകയാണ്.
ഷോപ്പിലുള്ള സെയിൽസ്മാൻ നമുക്ക് തുണികൾ കാണിച്ചു തരുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എത്ര അളവാണ്, എത്ര മീറ്റർ ലെങ്ത് ആണ് തുണി വേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തോട് പറയുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുള്ള മീറ്റർ സ്കെയിൽ എടുത്ത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത തുണിയായിട്ട് ചേർത്ത് വെച്ച് അതിന്റെ സൈസ് അതിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം അത് മുറിച്ചെടുത്ത് തുണി നമുക്ക് കൈമാറുന്നു. ഈ എക്സാമ്പിളില് നമ്മുടെ തുണിയാണ് മെഷറന്റ്. നമ്മൾ എന്താണോ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് മെഷറന്റ്. അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച മീറ്റർ സ്കെയിലാണ് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് വെച്ചത്. ഈ റെഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ കൊടുത്ത റിസൾട്ട്, എത്ര മീറ്റർ ലെങ്ത് ആണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, അതാണ് മെഷർമെന്റ്. നമ്മൾ 1.2 മീറ്റർ ആണ് കട്ട് ചെയ്തത്. 1.2 മീറ്റർ ആണ് മെഷർമെന്റ്. ഈ റിസൾട്ട് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഈ തുണിയും അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മീറ്റർ സ്കെയിലും കൂടി ചേർത്ത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയും മെഷർമെന്റ് എന്നാണ് പറയുക. അതായത് നമ്മൾ അളവെടുക്കുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയും മെഷർമെന്റ് എന്നാണെന്ന് പറയാം. മെഷറന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണോ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് മെഷറന്റ്. അതിന് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് വെക്കുന്നതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. അത് സാധാരണ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. മെഷർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സും നമുക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ടും 1.2 മീറ്റർ, ഇതിന് രണ്ടിനെയും നമ്മൾ മെഷർമെന്റ് എന്നാണ് പറയാറ്. ഈ 3 ടേമും മെട്രോളജിയിൽ മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേംസ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ്, ഡയമെൻഷൻ ആൻഡ് മെഷർമെന്റ്. ഡയമെൻഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന് എത്രയാണ് സൈസ് വേണ്ടത്, എന്ത് ഷേപ്പാണ് വേണ്ടത് എന്ന് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മെഷർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചറിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ആക്ച്വൽ സൈസ്, അതാണ് മെഷർമെന്റ്. ഈ മെഷർമെന്റ് തന്നെ 3 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ലീനിയർ മെഷർമെന്റ്, ആംഗുലാർ മെഷർമെന്റ്, പ്ലെയിൻ സർഫസ് മെഷർമെന്റ്. ഇതില് ലീനിയർ മെഷർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മെഷർമെന്റ്സ് ആണ് ഈ ലീനിയർ മെഷർമെന്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് സ്റ്റീൽ റൂള്, കാലിപ്പർ, മൈക്രോമീറ്റർ, വെർനിയർ കാലിപ്പർ എക്സെട്ര. ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ലീനിയർ മെഷർമെന്റ്സിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി ആംഗിൾ മെഷർമെന്റ്സിന് ഏതൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക, നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. ആംഗിൾ മെഷർമെന്റിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പ്രൊട്രാക്ടർ, അത് ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ്. ബട്ട് നമ്മൾ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആപ്ലിക്കേഷനിലൊന്നും പ്രൊട്രാക്ടർ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. അതിന് പകരം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണ് ഒന്ന് കോമ്പിനേഷൻ സെറ്റ്, ബെവൽ പ്രൊട്രാക്ടർ, സൈൻ ബാർ. ഇനി അടുത്ത് പ്ലെയിൻ സർഫസ് മെഷർമെന്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഫ്ലാറ്റ്നെസ്സും ട്രൂനെസ്സും ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ സർഫസ് മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുക. അതിൽ സ്പിരിറ്റ് ലെവൽ, അതിന്റെ ലെവല് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പിരിറ്റ് ലെവല്, സ്ട്രെയിറ്റ് എഡ്ജ്, സർഫസ് ഗേജ്, ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലാറ്റ്, പ്രൊഫൈലോമീറ്റർ, ഇതൊക്കെയാണ് പ്ലെയിൻ സർഫസ് മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നത്. ഇനി ഇതിന് നമ്മൾ 2 സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ലൈൻ സ്റ്റാൻഡേർഡും ഒന്ന് എൻ സ്റ്റാൻഡേർഡും. ലൈൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലെങ്ത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് 2 ലൈൻസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ലൈൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള പെന്നിന്റെ ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു എൻഡ് സ്കെയിലിന്റെ 0-ൽ മുട്ടിച്ചതിന് ശേഷം അതിന്റെ മറ്റേ എൻഡ് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഈ സ്കെയിലിൽ ഗ്രാജുവേറ്റഡ് ലൈൻസ് ഏതാണ് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നോക്കുക. ഇതുപോലെ 2 ലൈൻസിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ലൈൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 2 പാരലൽ സർഫസിനിടയ്ക്ക് ഉള്ള മെഷർമെന്റിനെയാണ് എൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ മോസ്റ്റ് കോമൺലി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ വെർനിയർ കാലിപ്പറും
മൈക്രോമീറ്റർ ഒക്കെ അതിന്റെ ആൻവിലും സ്പിൻഡിലും നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ രണ്ട് പാരലൽ സർഫസിൽ നമ്മൾ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് മുട്ടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മെഷർമെന്റ് എടുക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള കാറ്റഗറിയൊക്കെ നമ്മൾ എൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ എൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് വെർനിയർ കാലിപ്പർ, മൈക്രോമീറ്റർ എൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയാം, സ്ലിപ്പ് ഗേജ് എൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയാം. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ലൈൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ആക്യുറസി കുറച്ച് കുറവാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ വിസിബിലിറ്റി അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ലൈൻസിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എത്രയാണ് അതിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന്. എൻ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നു, അതിൽ മാനുവൽ എറർ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈസ് മോർ ആക്യുറേറ്റ് ദാൻ ലൈൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻസ്പെക്ഷൻ. നമ്മൾ മാസ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തിനാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ അസംബിൾ ചെയ്യാനോ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനോ ഈസി ആയിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ the main purpose of the inspection is to ensure the specifications are maintained. സ്പെസിഫിക്കേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻസ്പെക്ഷന്റെ മെയിൻ പർപ്പസ്. ഇൻസ്പെക്ഷനിൽ നിറയെ സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഡയമെൻഷണൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻസ് ചെയ്യും, അതുപോലെ സർഫസ് ഇറഗുലാരിറ്റീസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചെയ്യും, അതുപോലെ ഇതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മെക്കാനിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസോ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസോ ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ അണ്ടറിലാണ് വരിക. വലിയൊരു ഇൻഡസ്ട്രി, മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉള്ള ഇൻഡസ്ട്രി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റേജ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ, അത് ഡ്യൂറിങ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഫൈനൽ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് പാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്തും. അത് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് നടത്തുക. ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഇതുപോലെ എല്ലാ ലീനിയറും ആംഗുലറും പ്ലെയിൻ സർഫസും മറ്റ് മെഷർമെന്റിന് വേണ്ട ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. Let us see next types of measuring instruments. ബ്രോഡ്ലി മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് പ്രിസിഷൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സും നോൺ പ്രിസിഷൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സും. പ്രിസിഷൻ എന്ന വാക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രിസൈസ് ആണ്, ആക്യുറേറ്റ് ആണ് എന്നാണ് ആ വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആക്യുറസി 0.01 മില്ലിമീറ്റർ ഓർ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിനെ നമ്മൾ പ്രിസിഷൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കാറ്റഗറിയിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ മൈക്രോമീറ്ററിന്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, 0.01 മില്ലിമീറ്റർ ആണ്. വെർനിയർ കാലിബറിന്റെ 0.02 മില്ലിമീറ്റർ ആണ്. 0.2 ആണെങ്കിലും നമ്മളത് പ്രിസിഷൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിന്റെ കാറ്റഗറിയിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുക. ഈ നോൺ പ്രിസിഷൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 0.01 ആക്യുറസിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ ആക്യുറസി കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ നോൺ പ്രിസിഷൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആയിട്ട് പറയാറ്. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്രാജുവേറ്റഡ് സ്കെയിൽ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഗ്രാജുവേറ്റഡ് സ്കെയിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സ്കെയിലിൽ 0.5 മില്ലിമീറ്റർ ആണ് അതിന്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട്. അപ്പൊ അത് നോൺ പ്രിസിഷൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിന്റെ കാറ്റഗറിയിലാണ് വരിക. നമുക്ക് ഈ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് തന്നെ ഈ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് മെഷർമെന്റ് ടൈപ്പും ഒന്ന് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെഷർമെന്റ് ടൈപ്പ്. ഈ ഡയറക്റ്റും ഇൻഡയറക്റ്റും എന്താണെന്ന് നമുക്കൊരു പിക്ചറിലൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇൻഡയറക്റ്റ് മെഷറിംഗ് ടൈപ്പ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ടൈപ്പ് എന്നും കൂടി പറയാറുണ്ട്. ട്രാൻസ്ഫർ ടൈപ്പ് ഒരു പിക്ചറിലൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഡയറക്റ്റ് മെഷർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാം. അതിനാണ് ഡയറക്റ്റ് മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതില് ഇപ്പൊ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പിക്ചറിൽ ഗ്രാജുവേറ്റഡ് സ്കെയിൽ, നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റഡ് സ്കെയിൽ ആയിട്ട് 0 കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ആ എൻഡ് നമ്മൾ നോക്കിയതാണ് അതിന്റെ സൈസ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിനെ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെയുള്ള മെഷറിംഗ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് മെഷർമെന്റ് എന്നാണ് പറയാറ്. ഇനി സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം
നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈ എക്സാമ്പിൾ ഈ പിക്ചറിൽ ഒരു കാലിബറിലേക്ക് നമ്മൾ അതാദ്യം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. ഈ ഷാഫ്റ്റിന്റെ ഡയമീറ്റർ ഒരു കാലിബറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് ആ കാലിബർ നേരെ കൊണ്ടുപോയി നമ്മുടെ ഗ്രാജുവേറ്റഡ് സ്കെയിലിൽ കാലിബറിന്റെ രണ്ട് എൻഡ് പോയിന്റ്സും അവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നോക്കും, മെഷർ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന മെഷർമെന്റിന് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ മെഷർമെന്റ് എന്നാണ് പറയാം. ഇതില് ഷാഫ്റ്റിന്റെ സൈസ് നമ്മൾ കാലിബറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. അത് കാലിബർ ആണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ജോസ് എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഉപയോഗിച്ച് മെഷർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഇതോടുകൂടി അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കിയത്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മുടെ സിലബസിലുള്ള മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിന്റെ വെർനിയർ കാലിബർ, മൈക്രോമീറ്റർ, വെർനിയർ ഹൈറ്റ് ഗേജ്, ഡെപ്ത് ഗേജ് തുടങ്ങിയ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിന്റെ മെത്തേഡ് ഓഫ് മെഷർമെന്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. മാത്രമല്ല ഈ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസും അതിന്റെ പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണ്, പ്രൊസീജിയർ ഫോർ മെഷർമെന്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ശ്രവിച്ച എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു.